بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ کا پورا ماحول بن گیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کا میرا ولاگ ضرور سنیے گا اور اول تا آخر سنیے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں پہلگام کے علاقے میں سیاحوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس پہ دو موقف ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ پاکستان کا موقف کہ یہ ہندوستان نے خود کروایا ہے تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جا سکے، اور ہندوستان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعات پاکستان کرواتا چلا رہا ہے بھارت کے اندر۔ ناظرین کرام، جب سے برصغیر آزاد ہوا ہے، پاکستان وجود میں آیا ہے، تب سے لے کر اب تک ہماری جنگوں کے درمیان کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے دریاؤں کا پانی روک لیا گیا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس واقعے کو آپ آسان مت لیجئے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنا غیظ و غضب اس وقت انڈین قیادت کے اندر پایا جاتا ہے، ہندوستانی عوام کے اندر پایا جاتا ہے۔ میں ابھی مودی کو سن رہا تھا، وہ آتنکوادیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے بیکرز، یعنی جو کچھ ہوا ہے وہ کروانے والوں کو سبق سکھانے کا اعلان بھی کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ جس طرح وہ گفتگو کو آگے لے کر جا رہا ہے، اعلان جنگ نہ کرتے، جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ پہلے تو میں کلیئر کر دوں، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ میرا یہ ولاگ آپ پورا سنیے گا، اول تا آخر سنیے گا۔ مجھے اکثر لوگ پوچھا کرتے تھے پاک بھارت تعلقات کے بارے میں نے اکثر کہا ہے لوگوں کو کہ جنگ ناممکن ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان مسائل میں گھرا ہوا ایک ملک ہے، پاکستان ترقی کی شاہراہ سے اتر کر کہیں پھنسا ہوا ایک ملک ہے، جبکہ بھارت ترقی کی راہوں پہ جس در جس دوڑا اور بھاگا چلا جا رہا ہے۔ بین الاقوام اس کی ایک عزت ہے، ایک وقار ہے، ایک مقام ہے، جبکہ نہ ہماری عزت ہے، نہ وقار ہے اور نہ کوئی مقام ہے۔ ہندوستان کوشش کرے گا کہ جنگ سے بچے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہیں علم ہے کہ یہ تو وہ قوم ہے کہ اس قوم کا 14 سال کا بچہ اپنے آپ کو بم باندھ کر یہ جانتے ہوئے کہ میرے پرخچے اڑ جائیں گے، وہ ٹکرا جاتا ہے۔ 80 سال کا بوڑھا وہ بھی ٹکرا جاتا ہے، خودکش حملہ کر دیتا ہے۔ بھارت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ صرف معاشرے کے اندر پائے جانے والے سویلین افراد نہیں، فوج کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں جو کسی بھی حد تک جا سکتے۔ اور میں اپنی 5-6 ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں، یاد کر لیجئے یا میری سابقہ ویڈیوز دیکھ لیجئے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے ایٹمی اسلحہ جات بھارت کے ایٹمی اسلحہ جات سے بہتر ہیں۔ ہمارے ایٹمی میزائل تو انڈین ایٹمی میزائل سے بہت اعلیٰ، اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کو مکمل اختیار ہے کہ جب وہ سمجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہ آرمی چیف سے۔ کیا یقین کریں گے؟ آرمی چیف سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ سو کالڈ صدر پاکستان اور یہ وزیر اعظم اور باقی انہیں چھوڑ دے۔ اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ کم از کم 17 شہروں پر ہمارے ایٹمی میزائل نشانہ باندھے ہر وقت تیار، اور ہماری کمانڈ اینڈ کنٹرول وہ بھی راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے وہ مستعد رہتے۔ خالی مجھے نہیں علم، اور بابا یہ علم ہے بھارت کو بھی، یہ علم ہے اسرائیل کو بھی، یہ علم ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی، یہ علم ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سرخیل امریکہ کو بھی۔ لہذا اس کے امکانات کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن بہت کم امکانات ہیں کہ بھارت 160 کروڑ آبادی کا ملک ہونے کے باوجود پاکستان کے بالمقابل بہت بڑی اور مضبوط معیشت کا حامل ملک، بہت بڑی فوج اور بہت زیادہ اسلحہ جات رکھنے کے باوجود پاکستان پر دانت پیس رہا ہے، لیکن حملہ کرنے کی جرت نہیں کر رہا، اور شاید نہ جرت کرے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ وائبز آ رہی ہے کہ جنگ کے امکانات ہو بھی سکتے ہیں، کسی وقت بھی آپ کو جنگی جہازوں کی آوازیں آ سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا تو یہ ایٹمی جنگ ہوگی، یہ سادہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کے پاس دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں کہ وہ عام سی جنگ میں کود جائے۔ پاکستان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اپنے ایٹمی میزائل اور ایٹم بم گرا دے انڈیا پر۔ خدا کرے
ایسا نہ ہو، نہ ادھر کچھ بچے گا نہ ادھر کچھ بچے گا۔ پہلے میں اپنا ضمیر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ناظرین کرام، نہ میں مذہب کے نام پر لڑی جانے والی کسی جنگ کے حق میں ہوں، نہ علاقے پہ نام پہ لڑی جانے والی جنگ کے میں حق میں ہوں، اور نہ قوم یا قومیت کے نام پر لڑی جانے والی آتش و آہن کی جنگ کے میں حق میں امن چاہتا ہوں۔ مرے کوئی بھی، ایک انسان مرتا ہے، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو یا لا مذہب ہو، یہ سب میرے نزدیک اضافی ہیں۔ اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں۔ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنے کے بعد آئیے، اب وہ کہتے ہیں کہ امن چاہتے ہو تو جنگ کی تیاری کرو۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت میں اس ولاگ میں ٹریبیوٹ پیش کروں دو افراد کو، ایک ذوالفقار علی بھٹو اور ایک ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ 65 کی جنگ میں جب ابھی جنگ جاری تھی یا ابھی جنگ بندی ہوئی تھی تو ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ بھائی اس جنگ کے بعد اب ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے۔ صحافیوں نے پوچھا، انٹرنیشنل صحافیوں نے، کہ آپ کے ملک کی معیشت تو ایسی نہیں، اور کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کو اس کی اجازت دے گی؟ اس نے کہا جی ہم کسی رکاوٹ کو خاطر بھی نہیں لائیں گے، اور پوری قوم کو گھاس کھا کر بھی گزارا کرنا پڑے تو قوم کرے گی، لیکن ایٹم بم بنائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت سے نکال دیا گیا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد 1966 میں، فیبرری 1966 میں ذوالفقار علی بھٹو المرتضی میں وہاں صحافی گئے۔ ایک لندن کے صحافی نے، انگلینڈ کے صحافی نے پوچھا ذوالفقار علی بھٹو سے کہ بھٹو صاحب جب آپ حکومت میں تھے تو آپ کہتے تھے کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے، اب محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سیاست میں جا رہے ہیں اور یہ موجودہ حکومت کا تضاد بن کر آپ سامنے، تو کیا اب بھی آپ کے وچار، آپ کے خیالات، آپ کے نظریات اور آپ کے فیصلے وہی ہیں، بالخصوص ایٹم بم بنانے کے بارے میں؟ تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا دیکھو جنٹل مین، تاریخ کے کسی سنگ میل پر کھڑے ہو کر مستقبل کا مورخ یہ کہے گا کہ بھٹو نے جو کہا تھا وہ درست، اور اگر مجھے اقتدار ملا، اگر میں اقتدار میں آیا تو میری سب سے پہلی پرائرٹی یہ ہوگی کہ میں ایٹم بم بناؤں، اس لیے نہیں کہ میں ہندوستان پر چلاؤں، اس لیے کہ ہندوستان 65 کی طرح اب ہم پر جنگ مسلط نہ کر پائے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا جو آج سچ ثابت ہو رہا ہے کہ میں امن چاہتا ہوں، لیکن امن کے لیے میں جنگ کی تیاری کروں گا، میں ایٹم بم بناؤں گا۔ تو پھر ذوالفقار علی بھٹو 101 غلطی ہو سکتی، لغزشیں، خطائیں، جرائم، کچھ خوبیاں بھی تو ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ ان بڑی خوبیوں اور قومی احسانات میں سے ایک خوبی اور احسان یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی عملی طور پر، اور اسے تیز تر کیا، اور تمام تر دباؤ کے باوجود بھی ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا۔ اور سلیوٹ ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کہ وہ آ گیا اور آ کر اس نے کہا جی میں ایٹمی ٹیکنالوجی کا ماہر ہوں، میری ان لوگوں سے ذرا ملاقات کروا دے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے، یا وہ لوگ جو فیصلہ ساز ہیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ملاقات ہوگی، اپنا پروگرام پیش کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم بنانے کی شکریہ ادا کیا ڈاکٹر عبد القدیر خان کا، اور وسائل نہ ہوتے ہوئے وہ وسائل دیے کہ جو ناممکن تھے، بلکہ اس ناممکن کو ممکن بنا کے رکھ دیا، اور آج مودی دانت پیس رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ جاؤ طبلے جنگ بجا دو، نہیں۔ امید ہے کہ ہندوستان اپنی سلامتی کے پیش نظر پاکستان پر جنگ نہیں تھوپے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ایٹمی میزائل چلا دے، اور بھر بھر کے ایٹم بم، بھر بھر کے میں کہہ رہا ہوں، یہ تو علم ہے مجھے بھی، انڈیا کو بھی، دنیا کو بھی، ہم اتنے ایٹم بم بنا چکے ہیں کہ بس خدا کرے وہ وقت نہ آئے، آدھا گلوب اس سے برباد ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ، اب پاکستان کو اعلان جنگ کرنا ہوگا یا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا ہوگا پوری قوم کو، اور ہمارے کھیتوں کھلیانوں کو، ہمارے دریاؤں کو۔ کیوں کہ ورلڈ بینک کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، معاہدے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، سندھ تاس پیکٹ معاہدہ اسے توڑ دیا ہے۔ ہندوستان نے بہت بڑی جرأت کا یہ کام کیا ہے، اور اگر ہم متعلقہ فورمز پر جاتے ہیں تو اس میں وقت لگے گا۔ اب گرمی کا موسم شروع ہو گیا ہے، پہلے ہی سندھ والے باہر ہیں کہ ہمارے کھیتیاں سوکھ جائیں گی، مت نہریں نکالو دریائے سندھ میں سے۔ اب نہریں کہاں نکالنی ہے، دریائے سندھ میں پانی ہی نہیں ہوگا، یہ دریا ریت کے درے بن جائیں گے۔ راوی، ستلج اور بیاس یہ تو پہلے مر چکے ہیں، ان میں تو صرف انڈسٹری کا گندا پانی تھوڑا سا نظر آتا ہے، کوئی 200-400 لیٹر کبھی کسی جگہ، یا ریت ہے، لوگ ریت نکال رہے ہیں۔ دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب، اب آپ اگلے 30 دن کے اندر دیکھ لیجیے گا
ना पीने को पानी मिलेगा, ना नहाने को पानी मिलेगा, ना खेती बाड़ी के लिए पानी मिलेगा। इसके रद्द अमल में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर होगा वो नाकाबिले यकीन है। अगर मैं कहूं तो आप उसे मुबालगा आराई समझेंगे। मैं यही 4 जुमले कि अभी मैं वो तस्वीर नहीं पेश करनी चाहता, 1 महीना ठहर जाइए, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने कहा था ये होने जा रहा। मैंने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 46 का जिक्र किया था कल अपने व्लॉग कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में है। जेल से एक कैदी रिहा होकर चला गया हुआ है। वो बादशाह को अंगूर निचोड़कर उसका रस पिलाता है उस पे। तो बादशाह उसे कहता है कि यार मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। उस ख्वाब का एक हिस्सा ये है, 7 मरियल पतली सी गायें मोटी मोटी 7 गायों को खा रही। ये कहत की निशानी। इसका जिक्र करते हुए मैंने कहा कि वो कमजोर तबकात ताकतवर तबकात को खा जाएंगे। अब वो वक्त आने लगा है, कहत पड़ने लगा है, बेरोजगारी आम, महंगाई आसमानों पर, अफरा तफरी का वो आलम के आलम शौक का देखा न जाए, वो होने जा रहा है आपके मुल्क में। वो भारत का मीडिया कह रहा है कि भाई एटम बम मारना छोड़े, पाकिस्तान को एटम बम क्या मारना है, एटमी मिसाइल क्या मारने हैं, हमने अंदर घुस के मार दिया है। आज से ही दरियाओं का पानी रोक लिया गया है, सिंध, झेलम और चनाब का, और 30 दिन के बाद आप देख लीजिए कि इस मुल्क में क्या होगा। मैं तो ये सोचता हूँ नाज़रीन इकराम कि ना सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को बल्कि पाकिस्तानी कौम को इमरान खान की बद्दुआ लग गई है। आपको याद होगा कि मैंने परसों के व्लॉग में, मुझसे मत पूछिए कि दलील क्या है, आप मान लीजिए और इंतजार कीजिए कि इमरान खान को ये आप जेल में नहीं रख सकते। मैं बातनी सतह पर उसे सुरखरू होकर बाहर आता देख रहा। मुल्क पर इस वक्त जो सूरत हाल है, पूरी कौम 90% लोग फौज के साथ नहीं। मुझे कहने दीजिए, लोग कहते हैं कि भाई इतना सच मत बोलो, गर्दन उड़ जाएगी। उड़ जाए, मौला हुसैन का पैरोकार हूं, बस आपको समझ आ गई होगी कि ये डर और खौफ सदाकत और सच के हवाले से मेरे अंदर क्यों नहीं। कौम मुंतशिर है, पारा पारा है। फौज के साथ अनाद नफरत से बढ़कर अनाद के दायरे में खड़ी है। वो फौज लड़ सकती है जिसके साथ कौम ना हो? बिल्कुल नहीं लड़ सकती। इस वक्त जो हुकूमत है पाकिस्तान पर, जो वक्त आया हुआ है, और अगर शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठा है तो लोग लानत 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 बेशुमार, दिल से, दिमाग से, रूह से। ये इसहाक डार, ये टीटीज का माहिर, ये नवाज शरीफ का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं कि कारोबार करे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से सरमाया लूट कर बाहर मुंतकिल कैसे करना है और उसे छुपाना कैसे है, उसका माहिर। और ये कहे कि हम तुर्की बतुर्की जवाब देंगे, जाके अपना मुंह कहीं गलीज जोहर से धो जाके। और वो हाजा यूरिनल कि अगर हिंदुस्तान ने ऐसे किया तो हम, जा खुदा के लिए, बद अखलाक बद खवास अखलाक बाख्ता, लोग बड़ा लुत्फ उठाते। आप यूरिनल देखे, गौर से देखे, जब आप रास्ते में सफर कर रहे हो, किसी पेशाब गाह में जाए तो दीवार से लटकता हो वो पार्ट जरूर देखे जिस पे बैठ के नहीं खड़े होकर लोग पेशाब करते हैं। वैसी शक्ल कुदरत ने इसे देकर इस जहां ने रंगो मुंह में बिछा है। और लहजा इतना बाजारी, लफ्जों का चुनाव इतना घटिया, अंदाजे निशिस्त व बरहास वो भी बेढंगा। और वो कह रहा है हम इंडिया को सबक सिखा देंगे। सबक तुम्हें सिखाएगी कौम, अनकरीब वक्त भी सबक सिखाएगा और आसमान सबक सिखाएगा तुम सब लोगों। नाज़रीन इकराम, ये सिर्फ मैं आपसे मुहातब नहीं हूं, मैं मुहातब हूं उन लोगों से भी जो मुल्क को और कौम को इस मुकाम तक ले आए हैं। इस मुकाम तक तो पहुंच गए। एक शख्स को आपने बेगुनाह पकड़कर जेल में डाल दिया, उसकी बहनों को दरबदर कर रहे हैं। पीटीआई के साथ जो भी तल्लुक रखता है सैकड़ों अभी तक गायब हैं। 26 नवंबर को कत्लो गारत का वो बाजार गर्म हुआ कि जब हकीकतें खुलेंगी वक्त आने पे, तब पता चलेगा क्या हुआ था वहां। तो खागी न बद्दुआ, हम सिर्फ मादी दुनिया देखते हैं कि ताकत है, कलम पकड़ो, FIR लिख लो, जेल भेज दो, लटका दो, दरवाजा मत खोलो, गलाजा फैला दो, उसके आसपास तोड़ने की कोशिश करो, खौफजदा करो। ये सारे मादी वसाइल, लेकिन असल दुनिया रूह की दुनिया है, रूहानी दुनिया है। वहां भी कुछ चल रहा होता है कि अपनी तदबीर करते हैं और खुदा अपनी तदबीर करता है, और उसकी तदबीर सबसे आला होती है, मैच ही कोई नहीं। रूहानी दुनिया के अंदर मैं महसूस कर रहा, ये मुमकिन ही नहीं। नाज़रीन इकराम, ये मैं अपने जाती, मैं किसी मजहब से मुतअस्सर होकर, काबिल एहतराम है मजहब, आई एम प्राउड ऑफ एज अ मुस्लिम, लेकिन मेरे जिंदगी के तजर्बात इतने काफी हैं कि जैसे जोश ने कहा कि अगर रसूल ना भी आते अल्लाह का पता देने तो मेरे लिए सुबह ही काफी थी। वो जो मंजर है, मैं अल्लाह को मान लेता। तो मेरे तजर्बात, जिंदगी के मुशाहदात, कि ये मुमकिन नहीं कि इतना मासूम शख्स, इतना सच्चा शख्स, इतने आला औसाफ का मालिक शख्स और इतने नेक ख्यालात और मंसूबे रखने वाला मुल्क और कौम के लिए ऐसा शख्स, आप मादी वसाइल और ताकत के जोर पर उसे अंदर रखें और फिर अकड़ कर फिरे और कुदरत का कोड़ा पर न बरसे, मुमकिन ही नहीं। जाइए, अब जरूरत है इमरान खान की,
भेज दीजिए इन्हें घर। ये फिरौन की हनूत शुदा लाश नवाज शरीफ, वो मौत के कुएं के बाहर लोगों को अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए वो होते थे एमी ख्वाजा सरा थर्ड किस्म का सुर्खी पाउडर लगा के वो नाचने वाले जोकर, ये शहबाज शरीफ और बाकी ये सारे क्रिमिनल, मुल्क और कौम को लूट कर खा जाने वाले, इनका बोरिया बिस्तरा लपेटिए। अब इनकी शक्लें देखकर लोग आपको वो दुश्मनाम तराजी करते हैं कि जिसका शुमार कोई नहीं है। एक ही रास्ता है, बोरिया बिस्तरा बधाइए इनका। ये जो कुछ शुरू हो गया ये रुकने वाला नहीं। अब ये नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता दूं कि वो जो सूरह यूसुफ का मैंने हवाला दिया आयत नंबर 46 का, वो जो माहौल पैदा हुआ था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था आगे चलकर कि भाई खजाने की चाबियां मुझे दे दो, मैं अमीन भी हूं और मैं समझदार भी हूं, मैं इस क्राइसिस से निकाल लूंगा कौम को। इस वक्त अगर कोई शख्स इस मुल्क को बचा सकता है, क्राइसिस से पार लेकर जा सकता है, वो सिर्फ इमरान खान है, जिसके आसपास बाकी की दुनिया को तो छोड़ दीजिए, यहूदियों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, लामज़हबों को। आप सिर्फ बात कर लीजिए पाकिस्तान, जिसे आप मुस्लिम उम्मा कहते हैं, उनकी बात कर लीजिए। मैं रियासतों की बात नहीं करता हूं, मैं अवाम की बात करता हूं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, चले यहां तक महदूद रहे, और 90% अवाम इमरान खान के साथ। इमरान खान आज ऐसे खड़ा हो जाए, दरमियान में सारी अकवाम और सारी कौमियतें इकट्ठी हो जाएंगी, सारे तबकात इकट्ठे हो जाएंगे और पाकिस्तान मुत्तहिद दिखाई देगा। इत्तेहाद, जमीन के इत्तेहाद को मुत्तहिद होना नहीं कहते, मैटर करते हैं उस जमीन पर बसने वाले लोग। हाँ, मुझे अगर कोई कहे कि मादरे वतन के लिए जान दो, मैं क्यों दूं भी जमीन के लिए जान, मिट्टी के लिए जान? नो, मैं अवाम के लिए जान दूंगा, जो दुख और सुख महसूस करते हैं, जिन्हें गम चाटता है, जिन्हें दुख आता है, जिन्हें पुरसा और दिलासा उम्मीद देता है, मेरे लिए वो मैटर करते हैं। और वो सारे के सारे नाला हैं इस जमीन से भी, जिसे मुल्क कहते हैं। आज दरवाजे खोल दो, सारी दुनिया भाग जाए, कब्रिस्तान का मंजर पेश करे ये पूरा मुल्क। इस हद तक इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है फैसला साजों के गलत फैसलों ने। नाज़रीन इकराम, बहुत बुरा वक्त आने वाला है। मैं चिल्ला रहा था कि निकलो, बोलो, अब ना निकलो ना बोलो। इमरान खान का अल्लाह हाफिज। आप खामोशी से खाओ, खाने खाओ, ठंडे मशरूब पियो, काम काज करते रहो, कूफा सिफात हो जाओ। इमरान खान आ रहा है, उसको रोक नहीं सकता। आसमानों पर फैसला हो चुका है और ये जा रहे हैं। ये जो आपको मनहूस शक्लें नजर आती हैं, बहुत जल्द ये किस्सा परिना बन चुके हों, तारीख के कचरे का सामान बन चुके हों। स्क्रीन पे इनका नजर आना तो दरकिनार कहीं तलाशे भी इनके चेहरे आपको दिखाई नहीं देंगे। हसन नवाज ने करवा दिया ना अपने आपको। मुझे इंग्लैंड में मेरा राब्ता है, वो जो क्लोज कार्नर्स के लोग हैं, मुस्लिम लीग के लोग जो मेफेयर फ्लैट्स के आसपास फिरते रहते हैं, तो वो बताते हैं कि जा रहे हैं जनाब इथों नवाज शरीफ के नाल बच्चे भी सारे लेके। उनको भी तो आपस में लगती है ना, नवाज शरीफ किसी को ज्यादा लिफ्ट देता है, किसी को नहीं देखता। हसन नवाज के कोई दूसरा करीब है जो अच्छा भला बंदा है, वो हमेशा दूर रहता है, उसे परे दुत्कारा हुआ है। वो दुत्कारे हुए लोग मुझे फोन करके बताते हैं अंदर क्या हो रहा है। लंदन छोड़ रहे हैं, जायदादें फौरी तौर पे नहीं, अंदर खाते बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और बेलारूस के अंदर जाकर इन्होंने अपने बंदे वहां छोड़ दिए हुए हैं जो इनके लिए पनाह गाह तलाश कर रहे हैं। अब तो इकरार कीजिए कि मैं कहता चला रहा हूं, मत घबराएं नाज़रीन इकराम। अल्लाह जब किसी से कोई काम लेना चाहता है, जिस पर वो रहम करना चाहता है, जिसे बाइज्जत करना चाहता है, उसे मुसीबतों में मुब्तला करता है। क्योंकि वो सलाहियतें जो ऐशो इशरत के दिनों में अंदर छुपी और दबी रहती हैं, मुसीबत की चक्की और भट्टी में जब इंसान पड़ता है तो वो सारे दर और किवाड़ खुल जाते हैं और वो दबी हुई और छुपी हुई सलाहियतें उभर कर सामने आ जाती। तन्हाई, खामोशी, दुख, दर्द, अंदेशा है दूर दराज, जुल्म और सितम के पहरे, ये सब कुछ नेमते खुदाबंदी हैं। यहाँ इंसान को मौका मिलता है कि वो इस तगराक के आलम में जाए, वो अपनी जात पर गौर करे और अपनी और इस कायनात की मुबलग औकात से आग ही हासिल करे, इरफान हासिल करे। ऐसे मौके खुदा ऐसे लोगों को अता करता है जिन्हें या तो सुधारना हो या फिर उनसे बहुत बड़ा काम लेना। और मैं कहता चला रहा हूं कि मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से वाकईतन मायूस नहीं, तो लेकिन मुझे पता था खैर है, जो होता है हो जाए, सबके साथ होगा, हो कोई उम्मीद नहीं। इमरान खान उम्मीद बनकर उभरा है जब इख्तिदार से उसे निकाला गया है। उससे पहले तक मेरे लिए वो आम आदमी था, कभी जचा ही नहीं था, लेकिन जिस इस्तकामत के साथ खड़ा हुआ और जिस तरह बदी और जुल्म के लश्कर उसके खिलाफ सफ आरा हुए, उसे अज़ीज़तें दी, उसे तकलीफें दी, उसे रंज दिए, उसे गम दिए, उसकी इज्जत नफ्स को चरके लगाए और वो खड़ा रहा, तो फिर मेरे अंदर से आवाज आई, नहीं, ये कुदरत का कोई तरतीब और तरकीब है जिसका हिस्सा है इमरान खान। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो गया, बोल रहा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसकी खैर चाहिए और उसके हाथों जो खैर का काम होना है, मेरा सिला सिर्फ वही, बस।
آپ دیکھیے اس فرمان سے تو آپ واقف ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کا عرفان حاصل کر لیا، سمجھ لیں اسے عرفان الہی میسر آ گیا، اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ تو یہ اس پر رونق دنیا میں چلتے اٹھتے بیٹھتے ناشتوں پہ، کھانوں پہ، اسرانوں پہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دشت میں ہے تو وہاں خدا مل گیا ہے، کوئی غار حرا میں ہے وہاں خدا مل گیا ہے، کوئی پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے خدا مل گیا ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا کہ ریاست مگدھ، اس کا راجا، اس کا بیٹا صدارت، جوان، دل نہیں لگتا، باپ سے کہتا ہے باپ مجھے جانے دے، جنگلوں میں جانے دے، مجھے کسی رشیوں کے پاس جا کر، کیوں؟ میں صداقت کی تلاش میں جانا چاہتا ہوں۔ صداقت کی تلاش میں جانا چاہتے ہو؟ صداقت نہیں، مجھے تنہائی چاہیے، مجھے جنگل چاہیے۔ وہ کیوں؟ اس کا جواب اس نے کہا میں اپنی آتما میں ڈوب کر اس راستے سے پرماتما سے ملنا چاہتا ہوں، یعنی تنہائی چاہتا ہوں۔ تو وہ تو اس پر رحم کیا، مہربانی کی، پنجابی جی کہتے ہیں کسی کبے نو لت ماری تو کب سیدھا ہو گیا، آپ نے اسے وہاں پھینکا، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا بن گیا۔ اب وہ سیاسی رہنما نہیں، وہ روحانی پیشوا ہے اس قوم کا۔ اجازت دیجیے ناظرین اکرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔